देखिए सर हम लोग तो कर्नाटक से आए हैं ना. ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ರೋಡನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾಯಿದೆ, ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತವ್ರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ತಡೀರಿ. देखो सर बहुत दूर से आए हैं ना थोड़ा. तुमने बोले सुबह जल्दी निकलो, आप 5:30 को छोड़ेंगे. वहाँ चेक पोस्ट में भी उन्होंने वही बोला. नहीं उधर से 5:30 को निकलो बोलते, क्योंकि इतना ही गाड़ी है. कितना है 10. अरे पेशेंट है साहब, तो अगला से ऑर्डर कराओ ना साहब. एक पेशेंट के बारे में हम इतना आदमी को छोड़ नहीं सकते. कितना गाड़ी है, 2-3 मोटरसाइकिल है. आप आइए ना बाहर, आप भीतर से बात करते कितना है देखो जनता. अभी छोड़ेंगे तो पाल सर से बात कर लीजिए कि सर छोड़ना है, इतना गाड़ी है. पाल सर अपना ग्रिप वाले OIC से 2IC से. पदुम ने हमने पुलिस लोगों से बात की है, वो लोग बोले 5:30 बजे को पदुम से निकलो, आप पास हो जाओगे बोल के बोले हमको, इसलिए हम लोग इधर तक आए. आने का रास्ता ये है सर, क्लियर है. अब उधर से कोई मना थोड़ी. तो हम क्या साइड से ले जाएंगे ना सर आपका बाइक है, फिर 4 व्हीलर कहाँ जाएगा? आपको छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएगा? इसीलिए नो एंट्री किसी के लिए नहीं. आप लोग वो पढ़े लिखे आदमी, बोर्ड नहीं पढ़ वो के लोग लिखिए. फैमिली लोग नहीं उधर अभी जो भी लिखा है. नहीं सर, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो गाड़ी गया वो फैमिली लोग ही है. तो हाँ उसका जो आएगा वो भी छोड़ेंगे. जैसे कोई आपको भी ऑर्डर आ गया, जैसे देखो हमको जो छोड़ने का ऑर्डर आता है ना, वो गाड़ी ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳೋಣ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳೋಣ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. घुस गया तो आ गया ना. तो हम लोग भी घुस गया ना सर. उधर से घुस गया तो यहाँ 9 बजे तो निकलेगा ना. 8 बजे के पहले घुसा होगा तो निकलेगा ना. वो घुस गया. आप भी 8 बजे के पहले आते तो आपको निकाल देता. 4 बजे निकले वहाँ से. अभी बाइक चला. सर आप लोगों को अगर जाना है तो ऑफिस में जाओ, उधर ऑफिसर से ऑर्डर लो, हम छोड़ देंगे. हाँ जाओ, ये थोड़ा सा आप लोग जो हेड है ना, वो जाओ ऊपर में, उधर वो जो टीना दिख रहा है ना, आप लोग जाइए उधर. अफसर हमारा बैठा है, ऑर्डर करेगा, आपके आने के पहले कॉल कर देगा, हम छोड़ देंगे फटाफट सबको. देखिए सर हम लोग तो कर्नाटक से आए हैं ना. दूर से आए हम लोग. और दूर जाना है सर. अभी तो नहीं, आप हिमाचल घुसे हैं. अभी लेकर 700 किलोमीटर आपको घूमना है. इसलिए तो थोड़ा 800-900 किलोमीटर हो जाएगा ले घूमते. हम लोग सुबह ही निकल के आए थे, इसलिए देखो कुछ करो ना, बाइक तो छोड़ो ना. लास्ट मेरा डिसीजन वही था. हम नहीं लेके वहाँ अगर जा रहा है छोड़ देगा तो नहीं, हम लोग उधर नहीं जाएंगे, आप इधर ही कुछ तो करके हमको छोड़ दीजिए ना. सिर्फ बाइक्स को आप छोड़ दीजिए. किसी को नहीं छोड़ सकते ना, बैग हो या कुछ छोड़ेंगे. ऑर्डर आएगा सबको छोड़ेंगे, नहीं आएगा किसी को नहीं छोड़ेंगे. भाई को छोड़ो. जैसे ऑर्डर आया कैप्टन साहब का कि अपना गाड़ी कैसे रोक रखा है, हमने तो देखा नहीं, उधर ही रोक रखा. वो लाइन से अफसर है भाई, वो तो डिसिप्लिन मानता है. देखा सब गाड़ी खड़ा है, दौड़ते हुए आया कि भाई हमारी गाड़ी रोक रहा है कैसे. ठीक है, कुछ तो करो ना, कुछ तो हल होगा ना. और तो कुछ तो वही तो वो उधर जाने से आपसे ही कुछ करके प्लीज रिक्वेस्ट है, तो कुछ तो करो ना. नहीं सकता सर, मेरे बस की होता तो मैं क्यों छोड़. नहीं तो ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿರಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಬ್ಬ ಹೆಂಗೋ ಸದ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರು. ದುಡ್ಡೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಬೈಕರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕೇನು ಇವ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 8 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು. ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಏನೋ. ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಓ ಸೀನಿಯರ್ ನಡಿಟು ಫುಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ. ಓ
ಬನ್ನಿ ಬೈ ಜಾಲಿ ಓ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಜಾಲಿ ಮಜಾ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಮಜಾನೋ ಮಜಾ. ಧೂಳು 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 ಧೂಳು. ಹಾಗೆ ನೀರು ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಧುಮುಕ್ಬಿಡೋಣ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಪ್ಪ 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 ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓ ಹೆವಿ ಧೂಳು. ಕಾರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದಾಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಬಟ್ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆದರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ಕೊಂಬಿಡೋದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಎಂಥ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡಿ, ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಸೋಮೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಮೋ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆ ಬುರುಡೆನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇದು. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ದು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವಿರೋದು NPT ರೋಡಲ್ಲಿ, ನೀಮೋ, ಪದುಮು ಮತ್ತು ತಾರ್ಚಾ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಶ್ ಎಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಟಿಬೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಮಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀರು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಲಾಮಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಬಾಕ್ಸು ನಿನಗೆ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಮೀನು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂತಂತೆ. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರು, ಒಂದು ಟಾರ್ಕಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ ಅಂತೆ. ಸೊ 2 ಮೀನು ಆಚೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ 2 ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿ ವಾಟ್ರು ಅಥವಾ ಹೋಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡಿ, ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಆ 2 ನಾಸ್ಟ್ರಲಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೀರು. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಇಕ್ಕಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಂತೆ ಒಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಲಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು, ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವರು ಲಾಮಾವ್ರನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿಂದ ಅವನು ಆವಾಗ ಒಂದು ತಲೆ ಬುರುಡೆನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು ಒಂದು ತಲೆ ಬುರುಡೆ. ಆ ತಲೆ ಬುರುಡೆನ ಒಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಆವಾಗಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ 2 ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಜನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಬುರುಡೆ ಸ್ಟೋರಿ. ನಮಗೆ ಜನ ಹೇಳಿರೋದು ಅವನು ಕೈ ಹಾಕಿ ಆ ಮೀನೇನೋ ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ, ಅದು ಸ್ಟೋರಿ.
ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ 2 ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದರೂ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನೀರು, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಬೆಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀರದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ವಾ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಅಬೌವ್. ನಿಧಾನ ಹತ್ತು 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 ಕಮಾನ್ 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 ಕಮಾನ್. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸು, ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಲೇಗೆ ಇನ್ನೂ 73 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು 38, ಚಿಲಿಂಗ್ 7, ಕಾರ್ಗಿಲ್ 210. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು. ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರೋರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಸಾಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟವ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟೀ ಅಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾವ್, ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ. ಮೈಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ವಾ 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 ಸೂಪರ್ ಬಿಡಿ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಿನ್ನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪಾಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಹಿಂಗೆ. ಹ್ಞೂ ಹೌದು, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಜುಗಾಡು, ಹೊಸ ಜುಗಾಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಬಿಸಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದೆ. ಹತ್ತತ್ರ 1 kg ಏನೋ ತಂದು. ಎಷ್ಟು 1 kg ತಂದಿದ್ರಾ? 1 kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟವ್ ಗಿವ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಟಿಸಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ. ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಬಾಟ್ಲಿಗೇನೆ ಹಾಕಪ್ಪ, ಬಾಟ್ಲು ಕುಯ್ಕೊಂಡು. ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ನೋಡಿ, ಜುಗಾಡ್ ಕಾಫಿ, ಜುಗಾಡ್ ಗ್ಲಾಸು. ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಪದುಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಬಿಸ್ಕೆಟು ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ರಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ಲು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಲ್ಲು, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಸೆಂಬಲೆನ್ಸು ಹತ್ತತ್ರ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದವ್ರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಗೈಡು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಕಯಾಕಿಂಗಲ್ಲೂ ಗೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಾದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹತ್ರ 20-40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಇವರೇನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ನದಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ವಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ 18-18.5 ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಓವರಾಲ್ ಮೈಲೇಜು 18, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ 3800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 3800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮೈಲೇಜು 18.3 ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮೈಲೇಜು. ಸೊ 18.3 ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜು. ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ
ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಲ್ಲು, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಹಾಂ, ಇದೇ ನೋಡಿ ಸಂಗಮ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನದಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ ಸಂಗಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ. ನೀರು ಕಲರು ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆದು ಈ ಕಡೆದು ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನದಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬೈಕರ್ಸು ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಕರ್ಸು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 37 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಲೇಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ರೋಡ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಕಡೆ ಸಂಗಮ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸಂಗಮ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ಗೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಐತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಬಿಡ ಅಂತಡೀರಿ ಇವತ್ತು, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಗುರು, ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಡಂತಡೀರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಕೆಲವರು ನಿಜ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾವೇನೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಗಾಡಿ ಆಫು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಗುರು, ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇದೆ 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 ಇದೆ. ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪವರ್ ಐತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದು 8-8:15 ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅವಾಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐತಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಐತೆ, ಐತೆ ಐತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಐತೆ. ಬಡಣ. ನಿಜ ಎಳಿತದ ಗುರು, ನಾನೇನೋ ಮಿತ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಜ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಬಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೈಟ್ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಕಿರೋವಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 8:15 ಏನೋ, 8 ಗಂಟೆನೋ 8:15 ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲೇಗ್ ಹೋಗೋ ಬ್ಯುಸಿಲಿದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ 8:30-9 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ರೂಮ್ಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಜನ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದೆಲ್ಲ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಅವಾಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು. 22 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಬಂಜಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ATV ಬಂಜಿ ಜಂಪಿಂಗು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಏನು ಈ ಸರಿ ಹೆವಿ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಒಂದು, ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅವಾಗಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋರೋದು 5 एक वो अलग है, एक ही बार है ना, पर्ची दिखाना पड़ता है बार कोई पूछा तो? मतलब अभी वापस जाके आ सकते क्या? चलो अगर आप वापस आओगे ना यहाँ हाँ, घूमने के लिए, हाँ। अगर वापस आओगे तो अगर रोका भी बोलना हमने काटा या कोई एक स्लिप दिखाने के लिए बाहर रख सकते। ये क्या नया शर्ट है ना? कब से चार्ज कर रहे हैं आप? ये हाँ, तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अब इस साल? ओहो, इसीलिए है मैं हाँ जी, पहले से अभी नहीं पे कर रहे थे ना, इसलिए पूछ रहा था। पहले नहीं था सर। हाँ, नहीं पहले नहीं था। वो तो कितना है? 250। कौन सा है? ಸೊ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಬೈಕ್. 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ? कम्युनिटी ले
जी सर टोल फ्री ओके तो कोई एक ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ कोई रख सकते हो ना, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल रोगा भी यहाँ घूमने के लिए आए संगम कहीं भी, फिर वहाँ से आके एक दिखा लो ग्रुप में से, एक दिखा लो हम लोग तो वैसे ही निकल रहे ಕಾರ್ದಂಗ್ಲ ಪ್ಯಾಂಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಕಲ್ ರहे चलो ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಲದಾಖ್ ಎಂಟ್ರಾಗಿ ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು आँख छुई कुछ था सो आँख सिंगल को अंदर जरा पर ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಂಗಮು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಅಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 95 ಇದೆ ಲದಾಖಲ್ಲಿ, 95 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಾ 95 ಪೂರ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಬಸ್ 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 ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 118 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಂ ಆನ್ಲೈನ್ 118 ರೂಪಾಯಿ 34 ಪೈಸಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆದು ಈಗ ಆಚೆ ಇದ್ದು ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅವು ಇವತ್ತು ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಗಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟು ಒಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ದಂಗ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ದುರಂಧರ್ ಕೆಫೆ, ಇಲ್ಲೇ ಅಂತೆ ಶೂಟ್ ಆಗಿರೋದು ದುರಂಧರ್ ಮೂವಿ. ಇದ್ರ ಸೀನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸೀನು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಸೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತೆ. ಸೊ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ? ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಷ್ಟೇ.